السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ حدثنی زہیر بن حرب، لیکن سند بدلی ہوئی ہے، دیکھنا غور کرنا، حد اور کچھ حروف بھی بدلے ہوئے ہوں گے۔ حدثنی زہیر بن حرب، ہم سے حدیث بیان کی مجھ سے حدیث بیان کی زہیر بن حرب نے، حضرت امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی زہیر بن حرب نے، وہ فرماتے ہیں اخبرنا جریر، ہمیں خبر دی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ سے، اور عمارہ جو ہے وہ ابن قعقاع ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلو لی، سرکار نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں مجھ سے پوچھو، سلو، سلا سلو، سل سآل یسألو سے جو بعد فتح یفتح سے ہے، اس سے فعل امر ہے سل، اصل میں تھا اسأل، حمزے کو حذف کر کے ان پر فتح دے دیا ہے، سل ہو گیا، تو سل فعل امر حاضر کا واحد حاضر کا صیغہ ہے، اور سلا تسنیہ کا صیغہ ہوگا، اسی سے جمع کا صیغہ بنے گا سلو، تو مانا ہوگا سرکار نے ارشاد فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، تو سرکار نے لوگوں کو سوال کرنے پر ابھارا، فہابوہ ان یسألوہ، تو لوگوں کو خوف ہوا کہ سرکار سے پوچھیں، یعنی سرکار سے پوچھنے میں انہیں دہشت طاری ہو رہی تھی، خوف ہو رہا تھا، ڈر رہے تھے۔ اب دیکھیے رحمت خدا بندی کہ لوگ سوال کرنے سے بچ رہے تھے، ڈر رہے تھے، سوال نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب لوگ سوال نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ نے ایک شخص کو بھیج دیا، اور اس شخص نے سوال کیا، سرکار نے جواب دیا، تو دیکھیے اللہ کو مقصود تھا کہ لوگوں کو تعلیم حاصل ہو، لیکن لوگ سوال نہیں کر رہے تھے، تو اپنی طرف سے ایک شخص کو بھیج دیا۔ کون تھا وہ شخص؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ فرماتے ہیں صحابہ ان یسألوہ، تو صحابہ کرام سرکار سے پوچھنے سے کترا رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ قال، فرماتے ہیں راوی فرماتے ہیں فجاء رجل، تو ایک شخص اچانک آیا، فجلس عند رکبتیہ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے پاس گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ من اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وتقیم الصلاۃ، لا تشرک باللہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان۔ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک میں ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو، زکات دو اور روزہ رکھو۔ یہاں پر اس روایت میں کمی تقدیم و تاخیر ہے۔ پہلی روایت میں یہ تھا کہ من ایمان، سب سے پہلے سوال تھا من ایمان، ایمان کیا ہے، یہاں پر سب سے پہلا سوال ہے من اسلام، اسلام کیا ہے۔ تھوڑا سا تغیر ہوا نا، اسی کو تو امام مسلم پیش کرنے کے لیے اسی تغیر اور اسی تبدیلی کو اور کمی بیشی کو پیش کرنے کے لیے اگلے کی روایتیں پیش کر رہے ہیں، ورنہ تو یہی معنی سب سے پہلی روایت سے سمجھ میں آ چکا تھا۔ تو عرض کیا رسول اللہ اسلام کیا ہے، تو سرکار نے جواب دیا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکات دو اور رمضان کا روزہ رکھو۔ قال، پھر اس شخص نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے تو سچ کہا۔ اس کا مطلب سب معلوم تھا اس شخص کو، اور پھر بھی سوال کر رہا ہے، یہی تو تعجب کی وجہ تھی جیسے کہ ہم نے پہلے دن بتایا تھا۔ قال یا رسول اللہ من ایمان، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ قال، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر کلہ۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کا یقین رکھو اور فرشتوں کا یقین رکھو، اس کی کتاب کا یقین رکھو، اور اس سے ملاقات کا اور اس سے ملنے کا یقین رکھو،
व रसूलिही, और उसके रसूलों का यकीन रखो, रसूलों पर यकीन रखो, ईमान लाओ। व तुमिना बिल बाअस, अब देखिए यहाँ पर आगे व रसूलिही के बाद वल बाअस वल क़द्र, ये भी तो कहा जा सकता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेल को दोबारा से जिक्र किया और फरमाया व तुमिना बिल बाअस, और बात पर ईमान लाओ, बात पर यकीन रखो। क्यों? इसलिए कि किताब, लिखा और रसूल और फरिश्ते और अल्लाह की जात में दूसरे लोग इख्तिलाफ नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि बात का इनकार करने वाले पैदा हो गए थे, तकदीर का इनकार करने वाले पैदा हो गए थे, इसलिए सरकार को मालूम था कि लोग बात का इनकार करेंगे, लोग तकदीर का इनकार करेंगे, इसलिए सरकार ने उसमें जोर पैदा करने के लिए तुमिनो फेल का जिक्र दोबारा से किया। बात के साथ भी तुमिनो को फेल का जिक्र किया और फिर कद्र के साथ भी तुमिनो फेल का जिक्र किया। सरकार ने इरशाद फरमाया व तुमिना बिल बाअस, और बात यानी मरने के बाद उठने पर ईमान लाओ। व तुमिना बिल क़द्र कुल्ली, और पूरी तकदीर पर ईमान लाओ, यानी तकदीर अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, सबका खालिक अल्लाह है और सबको अल्लाह ने लिखा है, इस पर तुम यकीन रखो, ईमान लाओ। क़ाल सदक़ता, तो उस शख्स ने कहा सदक़ता या रसूलल्लाह, आपने तो सच कहा। क़ाल या रसूलल्लाह मल इंसान, फिर उस शख्स ने कहा या रसूलल्लाह ihसान क्या है? क़ाल, तो सरकार ने जवाब में फरमाया अन तख़शल्लाह का अन्नका तरा, तुम अल्लाह से डरो ऐसे जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। फ़इन्नका इल्ला तकुन तरा, तो अगर तुम उसे नहीं देख पा रहे हो फ़इन्नहु यरा, तो वो तुम्हें देखता है। काला, तो उस शख्स ने कहा सदक़ता या रसूलल्लाह ihसान के बारे में मैंने सवाल किया, इसमें भी आप सच्चे हैं और मैं आपकी तस्दीक करता हूँ, तो आपने सच कहा। काला या रसूलल्लाह मता तक़ूम अस्साअ, फिर उस शख्स ने कहा या रसूलल्लाह नमाज क़यामत कब कायम होगी? काला, तो सरकार ने जवाब में फरमाया मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल, मल मसऊल अन्हा अन्हा की हा ज़मीर का मर्जा साआ, यानी क़यामत के बारे में जिससे सवाल हो रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता है। तो ज़्यादती की नफी सरकार ने फरमाई। फिर सरकार ने फरमाया वहद देशों का अन अशरातिहा, मैं अनकरीब तुमको उसकी अलामतें बता दूंगा। इज़ा रअयतल मराता तलिदु रब्बहा, जब तुम औरत को देखो कि वो अपने आका को जन रही है, फ़ज़ाका मिन अशरातिहा, तो ये उसकी निशानियों में से है। वइज़ा रअयतल हुफ़ातल उरात सुम्मल बुकमा मुलूकल अर्ज़, जब तुम नंगे बदन, नंगे पैर और गूंगे बहरों को देखो कि वो जमीन के बादशाह बन गए, फ़ज़ाका मिन अशरातिहा, तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो सुम हुफ़ात उरात के बारे में हम बता चुके हैं कि हुफ़ात हाथी की जमा है और उरात आरी की जमा है। सुम ये असम की जमा है, इसका माना बहरा, और बुकमुन ये अबकम की जमा है, अबकम का माना होता है गूंगा। वइज़ा रअयता रिआअल बहमी यततावलून फिल बुनियान फ़ज़ाका मिन अशरातिहा, ऐसी सरकार ने फरमाया कि जब तुम बकरियों के चरवाहों को देखो कि वो बड़ी बड़ी इमारतों में दाद ऐश दे रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतों में बैठकर फख्र आमेजियां कर रहे हैं, फ़ज़ाका मिन अशरातिहा, तो ये भी क़यामत की निशानियों में से है। फी खम्सिन मिनल गैब ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह, 5 गैब की बातें, 5 गैबों के सिलसिले में नहीं जानता है कोई इल्लल्लाह मगर अल्लाह, यानी सिर्फ 5 गैबों को अल्लाह जानता है, यानी जाती तौर पर हमारे बकौल। और इसी से कुछ लोग इत्तला कर लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 उलूम नहीं जानते। इसके बारे में हम इससे पहले अभी जवाब जिक्र कर चुके हैं। फिर खम्सिन मिनल गैब, 5 गैबों में के बारे में ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह, उनके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ही सिर्फ जानता है। सुम्मा क़रअ, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई और इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इला आखिर सूरा। फिर सरकार ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई कि अल्लाह के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश नाज़िल फरमाता है, वो जानता है कि माँ के पेटों रहमों में और पेट में क्या है, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन, और कोई जान नहीं जानती कि कल क्या करेगी, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई जान ये भी नहीं जानती कि वो कौन सी जमीन पर मरेगी। इला आखिर सूरा, आखिर तक सरकार ने इसको पढ़ दिया।
सुम्मा क़ाम रजुल, फिर वो शख्स खड़ा हुआ, फ़क़ाल या रसूलल्लाह, तो वो से फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुद्दूहु अलैया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको मेरी तरफ वापस लाओ। कल तुम सा, तो उस शख्स को तलाश किया गया, फलम यजिदूहु, तो उन लोगों ने, सहाबा किराम ने उनको उस शख्स को नहीं पाया। फ़क़ाल, तो इरशाद फरमाया बाद में, फ़क़ाला, तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि क्या फरमाया इरशाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जिब्रील अलैहिस्सलाम है। अरादा अन तअल्लमु इज़ लम तसअलू, इन्होंने चाहा कि तुम सीख लो जब तुम सवाल नहीं करोगे। तो जब तुमको मैंने कहा था कि तुम सवाल करो तो तुमने सवाल नहीं किया, इसलिए अल्लाह को ये मंजूर था कि तुमको वो इल्म सिखाए, इसलिए अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। जब तुम सवाल नहीं करोगे तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को भेज दिया कि वो तुमको इल्म सिखाएं, और तुम उनके सवाल के जरिए से जब मैं जवाब बरसरे आम दूंगा उनके सवाल का, तो तुमको उसका इल्म हासिल हो जाएगा। तो सरकार ने इरशाद फरमाया हाज़ा जिब्रील, ये जिब्रील है, ये जिब्रील है, जिब्रील अलैहिस्सलाम है। अरादा अन तअल्लमु इज़ लम तसअलू, इन्होंने चाहा कि तुम इल्म हासिल कर लो जब तुम नहीं पूछ रहे हो, तो तुम्हारे पूछे बगैर ही तुम इल्म हासिल कर लो, सवाल वो कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी।